Okay, I have started recording also. Now we'll start class. How many are there? 22. Okay. So, up to which theorem we have finished here? All of you can see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All of you on your camera, Nanu. Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So this theorem we have read means line joining the midpoint of quadrilateral will be what? Parallelogram. This we have finished, no? So now we'll move for next theorem. Diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. ल अलिकता यो अघि बाइसेक्ट को प्रश्नले क्वेसन गरेको थियो. सो लिटिल बिट कन्सेप्ट विल गेट हियर है. अब बाइसेक्ट मिन्स वी हेभ टु सो द्याट इट इज पासिङ थ्रु द मिड पोइन्ट. बाइसेक्ट भनेको त्यही भइहाल्यो. अब इक्वल हाफ यस्तो वर्डहरू आयो भने जहिले नै हामी म्याग्निट्युड युज गर्छौँ. यहाँ बाइसेक्ट मात्रै भनेर रहेछ. बाइसेक्ट भनेको अब हाफ मात्रै सो गरे पनि भयो या 1/2 टाइम्स देखाए नि भयो है. और मिड पोइन्ट देखाए नि भयो, जे गरे नि भयो. हो क्या. ल अब विल गो फर दिस. फर्स्ट आई विल टेक दिस टेक्स्ट हियर. नाउ what is theorem? The diagonals of a parallelogram bisect each other. The diagonal of a bisect each other. Diagonal of a parallelogram bisect each other. Anybody can say what things are given here? के यसमा दिइरहेछ? Anybody can say what things are given here? के दिया छ? Anybody? OACV the parallelogram. This will be parallel also. One parallelogram given, no? Very good. One parallelogram given. Then after what is given? Diagonals. It is given. Midpoints are given. So we have to show that both midpoints are same. What we have to show? We have to show both midpoints as a same. है. दुईटै midpoint के देखाउन सक्नु पर्यो? Same देखाउन सक्नु पर्यो. हो क्या न? So okay, I will take black color only. So suppose one parallelogram we are taking as a this OABC. I am taking same like a book, whatever we have got in book, right? OABC we are taking here. So this is your O, this is A and B and C. So this is a O, this is A, this is B and this is C. ठीक छ. all of you can see this screen देखेको छ? Yes. Yes, sir. One diagonal is here, AC. ठीक छ. What will be another diagonal? What will be another diagonal? OB. OB. Another diagonal is OB. Now what it is saying that diagonals will bisect each other भनेको मतलब दुवैको मिड पोइन्ट चाहिँ सेम हुँदो रहेछ भने प्रुभ गर्नु पर्यो. सो सपोज लेट्स से वी आर टेकिङ मिड पोइन्ट अफ one diagonal AC एज वेल एज OB. AC को एउटा राख्ने, OB को एउटा राख्ने. लेट्स से हामीले AB भनेर एउटा मिड पोइन्ट सपोज गर्यौं, K भनेर सपोज गर्यौं. लेट्स से
व्हाट इज योर एम भनेर सपोज गरौँ, सपोज एसी को मिड पोइन्ट है। सेम वे मिड पोइन्ट अफ ओबी, मिड पोइन्ट अफ ओबी भनेर हामीले एन सपोज गर्यौं। के सपोज गर्यौं? एन। All of you can see the screen. देखा छ है? Yes, sir. एउटाको मिड पोइन्ट एम भनेर सपोज गरे, अर्कोको मिड पोइन्ट एन भनेर सपोज गरे। अब हाम्रो काम के हो भने व्हाट इज आवर वर्क? आवर वर्क इज टु शो that m and n both are the same point. M and n both are the same point. अब सेम पोइन्ट भनेको के देखाउन सक्नु पर्यो? हामीले दुईटै चाहिँ इक्वल छ भने, दुईटै त्यही पोजिसनमा छ भनेर देखाउन सक्नु पर्यो, हो कि हैन? सो अब हाम्रो काम के छ? अब हामी यता अगाडि बढ्छौं। हाम्रो काम के छ त? अब हाम्रो काम चाहिँ अब डायगोनलहरु लिने हो कि हैन? अब डायगोनल लिने भने हामीले चाहिँ डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छौं। इफ वी आर टेकिङ टु मिड पोइन्ट्स, दुईटा साइडको दुईटा मिड पोइन्ट, हामी दुईटा डायगोनलको दुईटा मिड पोइन्ट्स लिइरहेछ भने सबभन्दा पहिले गिवन लेख्नु पर्यो। व्हाट थिंग्स आर गिवन? एनीबडी? व्हाट थिंग्स आर गिवन? व्हाट विल सपोज एज अ गिवन? Let OACB be a parallelogram. Let good, right? Parallelogram given. So let OABC be the parallelogram. And O be the origin. Okay. Let OABC, no, OABC be the parallelogram. Parallelogram. And if you don't say O with the origin also it's okay. OABC with the, अब O किन ल्याछ भने पोजिसन भेक्टर राख्न सजिलो होस्। ल ठिकै छ, पोजिसन भेक्टर नै राख्दियौं। Parallelogram and O be the origin, ठीक छ? O is the origin. अब O is the origin भन्ने बित्तिकै देन अब हामीले के लेख्न पाउँछौं भन्देखि O is the origin भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ के लेख्न पायो भन्देखि OA इक्वल टु स्मल a भेक्टर लेख्न पायो, हो हैन? OA इक्वल टु, अब मैले OA मात्रै राखे पनि केही फरक पर्दैन, यहाँ पोजिसन भेक्टर ल्याछ, लिए पनि भयो नलिए नै भयो। ल ठिकै छ। अब OA लाई A र OB लाई B राखेको छ, हो हैन? So OA I am taking same like I am doing same like book only. OA equal to A vector भयो and OB equal to B. OB equal to कुन भेक्टर? B भेक्टर, है? पोजिसन भेक्टर जहिले पनि केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? विथ रिस्पेक्ट टु ओरिजिन, है? अब यहाँ एरो चाहियो हामीलाई OA भेक्टर इक्वल टु स्मल a भेक्टर, त्यसैगरी OB भेक्टर इक्वल टु स्मल b भेक्टर। यो त हामीले लेट गर्यो, ठीक छ? अब गिवन के हुन्छ? यो त लेट एजुम्सन गर्यो, हैन? अब गिवन के लेख्न मिल्छ? यहाँ के लेख्न मिल्छ? OA इक्वल टु CB लेख्न मिल्छ? Yes. OA इक्वल टु CB हो। इक्वल टु के लेख्न मिल्यो? इक्वल टु के लेख्न मिल्यो? A भेक्टर लेख्न मिल्छ? Yes. सेम वे अब OA इक्वल टु CB हामीले सपोज गर्यौं, डाइरेक्सन सेम हुनु पर्यो, हैन? अब यो भयो। त्यसपछि अब हामीले B भेक्टर पनि सपोज गरिसक्यौं, हो? अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु छ? अब चाहिँ हामीले दुईटा भेक्टर सपोज गर्यौं, यसलाई A, यसलाई A, यसलाई B। अब AB लाई पनि सपोज गर्ने भने AB एज अ या OC एज अ C भेक्टर भनेर सपोज गर्दियौ न, यहाँ माथि नै, है? अब के भयो? हामीले दुईटा लिइसक्यौं, हो हैन? सो अब मैले यही एन्ड सरी है एन्ड OC इक्वल टु C भेक्टर भनेर राख्दिए मैले, है? अब then what we will do, here we will use arrow sign, then OC भेक्टर को साइन एन्ड C भेक्टर को साइन। मैले चाहिँ के गरे त? दुईटा अपोजिट साइड्सहरुलाई भेक्टर युज गरे एज वेल एज B लाई पनि भेक्टर युज गरे, हो हैन? सो व्हाट वी क्यान से OA इक्वल टु CB इक्वल टु A भेक्टर। रिजन के हुन्छ? रिजन लेख्नै परेन, गिवन भन्यो भने सकिहाल्यो, ठीक छ? त्यसपछि अरु नेक्स्ट व्हाट वी क्यान राइट नाउ? अरु के हो गिवन? Anybody? What is given again?
OC equal to OC equals to AB. OC equal to AB AB equals to B vector. equal to B vector है। अब भेक्टरको केसमा लियो भने बी भेक्टर भयो हो। हामीले चाहिँ यसलाई बी भेक्टर यसलाई पनि बी भेक्टर भनेर भन्न सक्छौं हो हैन, किनभने के छ दुईटै चाहिँ अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम हो है। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं। त ठिकै छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि के लेख्न पाउँछौं, बी भयो हैन। तो सरी सी भेक्टर, व्हाट विच भेक्टर, सी भेक्टर हुन्छ हो। यो लेखे नै भयो नलेखे नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन, हामीले युज गर्छौं पछि है फेरि। तो OC इक्वल टु वी आर गेटिङ हियर AB इक्वल टु व्हाट वी आर गेटिङ सी भेक्टर। यो दुईटै चाहिँ के हो अपोजिट साइड भएको कारणले के हुन्छ, अब यहाँ अब CB इक्वल टु जसरी हामीले ए मानेको छौं त्यो चाहिँ एक्चुअली के हो डिरेक्सनको केसमा हाम्रो सेम हो, म्याग्निट्युडमा पनि के हुन्छ सेम हुन्छ, प्यारलल भेक्टर्स भयो दुईटा है। ल अब नाउ विल मुभ टुवर्ड्स के कोतिर जान्छौं हामी अब AB र OB को मिड पोइन्ट तिर जान्छौं। AB को मिड पोइन्ट हामीले के सपोज गरे, सरी AC को मिड पोइन्ट, व्हाट इज द मिड पोइन्ट अफ AC, we have to find out, we have to show this midpoint as a same हो के न, त्यो सेम देखाउनु पर्यो भने अब चाहिँ हामी कतातिर जान्छौं मिड पोइन्ट। अब मिड पोइन्ट अफ AB, अब मिड पोइन्ट सरी मिड पोइन्ट अफ AC, मिड पोइन्ट अफ AC के हुन्छ, यहाँ बुकमा चाहिँ ACB ल्याछ, ACB ल्याछ त ठिकै छ। So what will say here mid point of AC, अब AC को मिड पोइन्ट what is here, मिड पोइन्ट अफ AC is M भने अब चाहिँ के गर्न मिल्छ, what we can say, अब पोजिसन भेक्टर लेख्न मिल्छ। all of you are knowing mid point theorem no, what we can write for this OM लाई के लेख्न मिल्छ anybody, what we can write for OM, Half of hmm? OB. now what we can write OM, O बाट लिन पायो हो के न, OM anybody can say OM equal to half of what, OM equal to half of OB. हाफ अफ OB. अब हेर हाफ अफ मैले के भनेको थिएँ जहाँबाट सुरु गर्छ त्यहाँबाट लिने हो भने मतलब कहाँबाट लिने हो त तिमीहरूले O बाट C मा जाने हो अनि O बाट फेरि कहाँ जाने हो A मा जाने हो भने मतलब यहाँ कति हुन आउँछ त OC प्लस OA अनि अपन व्हाट 2 बाहिरै छ परेन हो के न। यसरी चाहिँ हामीले अगाडि लेख्न सक्छौं भने व्हाट विल राइट हियर नाउ, विल राइट एज अ OC मिन्स C हामीले सपोज गरे हो के न। ल ठिकै छ, OC नै लेखे पहिला मैले है, OC भेक्टर प्लस व्हाट O बाट जाने जहिले नि के भयो OA भेक्टर बिकेम हो अपन व्हाट अपन 2, सरी 2 बाहिरै छ भइहाल्यो सकिहाल्यो, मैले चाहिँ यसले मेट दिए है, 2 मैले बाहिर राखिसकेको छु। ल सो दिस मच वी क्यान राइट। अब C भनेको के हो, व्हाट इज द मिनिङ अफ C, C भनेको C भेक्टर, भेरी गुड, 1/2 टाइम्स C भेक्टर प्लस A vector. भेक्टर। ठीक छ, यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन, अल अफ यु हेभ गट दिस कन्सेप्ट है। ल अब अर्को आयो M त हामीले निकाल्यौं है, त्यसैगरी अब N इज द मिड पोइन्ट अफ व्हाट OB हो के न, N इज द मिड पोइन्ट अफ OB। अब यहाँ लेटमा लेख्दा नै हुन्छ, यहाँ हामीले यदि लेख्न चाह्यो भने लेटमा यहाँ लेख्दा हुन्छ, के लेख्न पाउँछौं भनेदेखि MB या यसरी गरौँ, let M be the midpoint of M be the midpoint of के रे AC and N be the midpoint of कसको त AC को भयो, अब चाहिँ OB को भयो हो के न, OB यति, यो चाहिँ लेटमा लेखे नै भयो सजिलो हुन्छ हामीले हो, यो चाहिँ यति लेटमै भयो हो। अब चाहिँ हामीले के गर्छौं, अब यति भयो, अब हाम्रो अर्को काम के हो N को पोजिसन निकाल्ने हो के न। अब N को पोजिसन कसरी निकाल्ने, एनीबडी क्यान से, एनीबडी क्यान गिभ द आइडिया, हाउ विल फाइन्ड आउट द पोजिसन अफ N,
कसरी निकाल्ने ON vector is equal to ON vector is equals to half of OB half vector. of ON लिन पाउँछ ON ON लिन पाउँछ पाउँदैन नि AN AN लिनु पर्यो या तिमीले यसरी गर्दा AN is हुन्छ equal या to तर कसरी half of OA plus अब AB. यस्तो भन्यो ल हेर अब तिमीले यो चाहिँ OB भेक्टर लियो भने तिमीले अब मिड पोइन्ट लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो जम्मै O बाट सुरु गरिसकेको छ नि यहाँ इफ यु आर टेकिङ अगेन दिस n एज अ मिड पोइन्ट अब n बाट लियो भने अब के हुन्छ O बाट कसरी जान्छ यहाँ ON त भयो फेरि यहाँ जान्छ जाँदैन नि अब A बाट सुरु गर्यो भने के आउँछ AB र EO भनेर लेख्न पाउँछ AB र EO है जनरली मिड पोइन्ट हामीले जहिले पनि के युज गर्छौं त पोजिटिभ भेक्टर नै युज गर्छौं मिड पोइन्ट जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ भेक्टर क्लियर टु अल अफ यु मिड पोइन्ट के हुन्छ जहिले नि पोजिटिभ भेक्टर हुन्छ है ल अब चाहिँ अब यताबाट गयो भने के हुन्छ पोजिसन भेक्टर हुन्छ त हुँदैन भने डाइरेक्ट हामीले यदि हामी यसको मिड पोइन्ट राख्यौं यहाँ सबभन्दा पहिले OB निकालौं व्हाट इज द भ्यालु अफ OB एनीबडी क्यान से व्हाट इज द भ्यालु अफ OB OB को भ्यालु कति हुन्छ अनि त्यसको हाफ गरिदिने सकिहाल्यो व्हाट इज द भ्यालु अफ OB देन B vector OB इक्वल टु के हुन्छ OA प्लस AB हुन्छ OA प्लस AB हुन्छ S OA प्लस व्हाट AB यो ठीक छ क्लियर टु अल अफ यु Yes sir. ल OA भनेको which vector O भनेको A vector. and AB भनेको which AB vector भनेको C vector. C vector. C vector ठीक छ भने अब हामीले के गर्न पायौं C vector लेख्नु पायौं भने अब चाहिँ हामीले निकाल्ने के हो हाफ निकाल्नु छ नि त हामीले के निकाल्नु छ हाफ अब हाफ निकाल्यो भने के हुन्छ हाफ इज द ON नो ON पार्ट मात्रै लियो नि त हामीले यति पार्ट मात्रै लियो नि त हामीले यति पार्ट मात्रै लियो भने यसलाई कसरी लेख्ने हाउ विल राइट ON Half of ON इक्वल टु हाफ ON is equals to half of OB half of OB. ओके न अब हाफ अफ OB भनेको फेरि A र C छ ठीक छ ल सो व्हाट विल राइट नाउ विल राइट हियर half of A now vector we'll plus write now ON equal to half of हामीले के गर्नु पायौं त हाफ अफ के लेख्न पायौं OB अब OB अलरेडी वी हैव गट हाफ अफ OB भयो ठीक छ अब OB को भ्यालु व्हाट इज भ्यालु अफ OB अहिले भर्खर निकाले हामीले हो के न सो व्हाट विल राइट इन प्लेस अफ दिस विल राइट A भेक्टर प्लस C भेक्टर यहाँ C भेक्टर A भेक्टर लेखेको छ जसरी लेख्ने भयो हो के न मैले C र A नै लेखे ल C प्लस A so what will get now both are same or not दुटै सेम आयो क्या हेर त OM and ON सेम खास OM भनेको के हो पोजिसन अफ M ON भनेको के हो पोजिसन अफ N हो के न भने अब चाहिँ दुटैको पोजिसन सेम आयो कि आएन सेम आयो अनि हाफ भनेको मतलब के भयो व्हाट इज द मिनिङ अफ हाफ हाफ भनेको के भयो मिड पोइन्ट भयो हो के न हाफ मिनिङ अफ हाफ इज व्हाट मिड पोइन्ट हो के न त्यही भएर हामीले चाहिँ अब के लेख्न पाउँछौं अब यसलाई कन्डिसन 1 भनेर सपोज गर अर इक्वेसन 1 हो अनि यो चाहिँ अहिले जुन हामीले निकाल्यो सो व्हिच कन्डिसन विल बी दिस इक्वेसन 2 अब फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 व्हाट वी कैन से M and N are the same point M र N सेम पोइन्ट भएको भएन हेर त यहाँ yes or no because what is the position of M 1/2 C plus A what is the position of N 1/2 C plus A हो के न कुनै पनि ग्राफमा तिमीले कुनै पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो पोइन्ट सपोज 3,5 छ भने हो अर्को पोइन्ट तिमीले नाम दियो 3,5 भयो भने दुईटै पोइन्ट सेम भयो भएन yes or no suppose A is 3,5 suppose A is 3,5 in graph है suppose A is 3,5 in graph मा यसरी हामीले प्लट गर्दै गयो भने सपोज एउटा पोइन्ट चाहिँ हामीले के गर्यो एउटा पोइन्ट 3,5 भनेर हामीले सपोज गर्यो यो है सपोज हामीले यो गर्यो भने यहाँ रहेछ भने अब अर्को पोइन्ट B पनि 3,5 रहेछ भने दुईटै सेम पोइन्ट भयो भएन yes or no त्यही कन्डिसन यहाँ आयो अब हेर त व्हाट इज द पोजिसन अफ OM हाफ अफ C plus A what is the position of ON half of C plus A हो
हो हैन दुईटैको सेम पोजिसन आयो नि एकै ठाउँमा गयो नि त दुईटै हो हैन Yes, sir. so what we can write so we can write m and n are the same point m र n भनेको के रहेछ सेम पोइन्ट रहेछ हो हैन so we like now conclusion here अब हामीले के लेख्न पाउँछौं from equation I and I. from equation I and II है equation I and equation II we have got same position Vector. of m position vector of what m and n so हामीले के भन्न सक्छौं so The diagonals of parallelogram bisect each other. त्यो त भयो so m and n are the same point so m and When are the sequence? And at the same point. are the same point एउटै point रहेछ हो हैन Sir. and hence अब के भन्न सक्छौं hence अब सेम point भयो also हामीले के प्रुफ गर्यो त हाफ प्रुफ गरेछ हो हैन also diagonals will bisect each other also diagonal Bisect each other. of parallelogram bisect each other Sir. yes no sir Ritika Sir, it could be के सेम त्यस्तै छ के यसरी नै गर्ने हो सेम यही गर्ने हो So bisect it could be same भयो सर ओ फेरि राख्नै मिल्दैन त्यहाँ त्यहाँ त ए बी सी डी छ हैन के रे प्याराग्राफमै PQRS हुन्छ यस्तो भयो नाम जेसुकै भयो नि हामीले भेक्टर एजुम गर्ने हो नि त तिमीले ए बी भनेर सी भेक्टर एजुम गर्दा केही फरक पर्छ त पर्दैन नि नट गेटिङ मैले यहाँ ए बी को ठाउँमा मैले सी भेक्टर राख्दै या डी भेक्टर राख्दै भने त पाउँछ नि त यहाँ त ओ भएर पो अनि पोजिसन प्याराग्राफमा ABCD राखिने हुन्छ जे राखे नै हुन्छ त्यसमा केही के भन्छ सो त्यो ओले के डिफरेन्स हुँदैन ओ भनेको पोजिसन दिने हो त्यति हो अरु केही होइन So तपाईले त O भनेको नि भेक्टर पोजिसन भेक्टर गर्ने भन्थ्यो ओ सँग गरे भने अब जस्तै ओ ए लाई स्मल ए लेख्न पायो ओ बी लाई स्मल बी लेख्न पायो ओ सी लाई स्मल सी लेख्न पायो तर तिमीले ए बी लाई सी भने भेक्टर एजुम गर्यो भने त पाउँछ नि त पाउँछ त्यसरी त्यो पाउँछ तर त्यो एजुम के भन्छ पोजिसन भेक्टर होइन त्यो हामीले एजुम मात्रै गरेको थियो है तर ओ को रिस्पेक्टमा छ भने त्यो पोजिसन भेक्टर हो है हामीले एजुम चाहिँ गर्न पाउँछ है एबी भनेर सी भेक्टर डी भेक्टर जे नि मान्न पायो केही फरक पर्दैन है so this is clear to all of you बुझाएछ सर म एकचोटी फेरि भनिदिन्छु once again I will tell you this है what we have to prove we have to prove the diagonal of parallelogram bisect each other diagonal of parallelogram bisect each other भनेको what is given parallelogram is given bisect each other भनेको we are assuming two midpoints of two diagonals हो हैन अब हामीले के सो गर्नु पर्यो दुईटै मिड पोइन्ट चाहिँ सेम रहेछ भनेर देखाउन सक्नु पर्यो हो so what we are taking first we are taking OABC as a parallelogram हामीले के सपोज गर्यौ OABC as the parallelogram O is the origin position vector हामीले एजुम गरे OA as a A vector OB as a B and OC as a C vector अब let M be the midpoint of AC and N be the midpoint of OB यो दुईटा डायगोनल को छुट्टा छुट्टै मिडपोइन्ट सपोज गरे ठीक छ छुट्टा छुट्टै सपोज गरे हामीले है N भनेको एउटा मिडपोइन्ट M भनेको अर्को मिडपोइन्ट भनेर सपोज गरे देन व्हाट इज गिवन हामीले डाइरेक्ट यहाँ एजुम्सन के लेख्यौं भन्दाखेरि गिवन थिंग्स के रहेछ अब OA इक्वल टु CB हामीले लेख्न पाउँछौं OA इक्वल टु CB अनि इक्वल टु A भेक्टर नै हुन्छ किनभने अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम आर प्यारलल एन्ड इक्वल टु इच अदर हामीले थाहा छ हो सेम वे OC इक्वल टु AB OC भनेको के हुन्छ AB भेक्टर हुन्छ अनि अगेन इट विल बी इक्वल टु C भेक्टर बिकज अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल एन्ड प्यारलल भनेर है देन what we can say now we are taking what we have to find out midpoint so पहिला हामीले midpoint को भेक्टर अप्लाई गर्यौ OM इक्वल टु के भयो OC प्लस OA by 2 so OC as a C OA as a A एउटा इक्वेसन फर्स्ट आयो सेम वे
हामीले अगेन वी हेभ टु फाइन्ड आउट द पोजिसन अफ n, हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु छ, पोजिसन अफ n. सो इफ यु हेभ टु फाइन्ड आउट पोजिसन अफ n, हाउ विल गेट, ए बाट सुरु गर्यो भने त पोजिसन भेक्टर आउँदैन हो हैन, अनि मिड पोइन्ट जहिले पनि के हुनुपर्छ, प्लसमै हुनुपर्छ है। भने अब चाहिँ के हुनु पर्यो, अब चाहिँ हामीले के गर्यौं, डाइरेक्ट ओबी को भ्यालु निकाल्यौं, के को भ्यालु निकाल्यौं, ओबी को. सो ओबी एज अ ओए प्लस एबी बाई युजिङ ट्रायंगल लॉ अफ वेक्टर एडिशन हो हैन. सो ओए एज अ ए, एबी एज अ सी सब्स्टिट्युट गर्यौं, अनि ओएन भनेको के भयो त, ओएन इज अ हाफ अफ ओबी, भने ओबी को भ्यालु यहाँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के देख्यौं त, इक्वेसन फर्स्ट एन्ड इक्वेसन सेकेन्ड वी आर गेटिङ व्हाट, पोजिसन वेक्टर फर m एन्ड पोजिसन वेक्टर फर n आर सेम, एउटै आइदियो हो हैन. सो फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड इक्वेसन सेकेन्ड we have got the same position vector of m and n. So m and n are the same point रहेछ भने आयो, कुरा चाहिँ क्लियर भयो. Also diagonal of a parallelogram bisect each other, किन भन्दाखेरि यहाँ के रहेछ, यहाँ के आयो त हाम्रो, यहाँ चाहिँ 1/2 आछ, त्यही भएर हाफ पनि भयो, बाइसेक्ट भनेको हाफ हुनु, त्यो पनि भयो हो हैन. क्लियर टु अल अफ यु क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. is theorem. अब सेम थ्योरम, यही थ्योरम सँग रिलेटेड वन क्वेशन वाज देयर, क्वेशन नंबर 8b. 8b सेम क्वेशन छ त्यहाँ. व्हाट इज 8b, PQRS आर द मिड पॉइंट अफ AB, AD, CD and BC respectively of a quadrilateral ABCD. Prove that PQ and QS bisect each other. भनेको सेम यही प्रुभ गर्ने हो है, सेम थ्योरम. Okay, so this slide already finished. So I will go for new one. New one I will make. Then if we are not getting position also, we can suppose the vector. Vector हामीले suppose गर्न पाउँछौं है, त्यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो. ल, now next 8c, all of you see there, you can do or not, 8c. All of you see there, once I will give you hint. 8c, all of you see, all of you have book, no? All of you can see book छ त्यहाँ? Yes, sir. All of you turn that book, you see C number question, 8c. Just little bit I will give you hint, then accordingly we will move forward, right? 8c. La. So in new Jamboard I will start here. 8c, what is here asking, in the given figure ABCD is a parallelogram. Already figure is given there, and it is saying that ABCD is a parallelogram, right? Then what is saying here again, L and M are the midpoint of BC and CD. L र M भने के को midpoint रहेछ, BC र CD को, BC and CD. है. And we have to prove AL plus AM as a 3/2 of AC. AL plus AM as a 3/2 of AC भनेको मतलब हामीले के गर्नु पर्यो, तीनटैको पोजिसन के भन्छ, तीनटै भेक्टरहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि मिड पोइन्ट कन्सेप्ट अल्सो वी हेभ टु युज है. Just I will give you hint. L is the midpoint, no? So L is midpoint of what? BC. अब प्यारालेलोग्राम भने पछाडी पहिला चाहिँ के सपोज गरिहाल्ने, अब अपोजिट साइड्सहरुको पोजिसन भेक्टरहरु सपोज गर्ने. जस्तै AD भनेको यु क्यान सपोज L कुनै एउटा भेक्टर सपोज गर्दौ, सपोज E भेक्टर भयो. AB भनेको F भेक्टर भयो हो हैन. अनि त्यसपछि हामीले सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त, सजिलो हुन्छ है. Okay, so I have again started recording. So what is here question? Question is saying that ABCD is a parallelogram. के भनिरहेछ त, ABCD is a parallelogram भनेर भनेको छ हो हैन. So we can what is figure चाहिँ यस्तो रहेछ, यस्तो फिगर रहेछ. अब चाहिँ A
अनि एल अनि ए र एम त्यस पछाडि के रहेछ ए र सी है सो व्हाट आर गिवन हियर नामहरु के दिइरहेछ त नाम चाहिँ हामीलाई के दिइरहेछ वी हैव नेम एज अ ए भनेर दिइरहेछ है सो अनदर बी सरी डी भनेर दिइरहेछ यहाँ देन सी देन बी अनि देन दिस इज योर एल एन्ड दिस इज योर एम हो क्वेशनले के भनेको छ भने एल इज द मिड पोइन्ट एम इज अल्सो मिड पोइन्ट भनेर भनेको छ ठीक छ क्लियर क्लियर टु ऑल of you figure getting me Yes, sir. ल अब चाहिँ व्हाट इट इज सेइङ हियर अब के भन्यो भनेदेखि अब यसमा चाहिँ के भनेको छ एल इज द मिड पोइन्ट अफ बीसी एम इज द मिड पोइन्ट अफ सीडी भनेर भनेको छ अब हामीले के प्रुभ गर्नु छ एएल प्लस एएम भने अब मैले सर हिन्ट दिन्छु तिमीहरूले आफै गर्ने हो यो अब एएल प्लस एएम भनेको एएल को के हुन्छ भ्यालु अब मैले टेक्स्टमा लेखेँ टेक्स्ट युज गरेँ है एएल भनेको के हुन्छ व्हाट यु क्यान राइट फर एएल AB plus एएल इक्वल टु के हुन्छ एल भनेको एएल हाफ अफ एबी प्लस एडी ए हाफ अफ एबी प्लस AB plus एसी ल पहिला तर हाफ अफ एबी प्लस एसी ल पहिला यस्तो सपोज गर्दा नि भयो सपोज अब तिमीहरूले यसलाई चाहिँ ए भेक्टर भनेर सपोज गर एबी बी ए भेक्टर अनि एडी बी बी भेक्टर यो सपोज गर्न पायो हो हैन भने अब मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट भन्न खोजेँ यहाँ है मैले चाहिँ डाइरेक्ट भन्न खोजेँ हो अब यहाँ हेर त अब मैले यदि यहाँ लेखेँ भने एएल इक्वल टु के लेख्न पाउँछौँ एएल इक्वल टु व्हाट एएल इक्वल टु एबी वेक्टर प्लस एसी वेक्टर एबी भेक्टर प्लस एसी भेक्टर एडी एसी वेक्टर how is हाफ अफ एबी 1/2 टाइम्स हामीले के लेख्न पाउँछौँ 1/2 टाइम्स व्हिच भेक्टर ए भेक्टर ए भनेको त ए भेक्टर हो हैन ए भेक्टर प्लस हाफ प्लस के हुन्छ ए भेक्टर प्लस के हुन्छ एसी भेक्टर हो हैन हामीले ए बाट विदाउट लेटिङ अस वी क्यान डु ए हजुर विदाउट लेटिङ के ए भेक्टर त्यसरी लेखे नि भयो तिमीले एबी र एसी लेख्दा हुन्छ है अब ठिकै छ तिमीहरूले त्यसरी लेख्यो भने त्यसरी नै लेख्नु भयो एबी भनेर लेख्यो प्लस के लेख्यो एसी भनेर लेख्यो ठीक छ यो एउटा भयो अब एसी भनेको के हुन्छ हजुर सर AC कसरी भयो ए बाट गएको छु नि त हामी ए बाट मिड पोइन्ट जोडेको छ नि त हेर त ए बाट सुरु भएको छ नि हेर नि यहाँ देखाइदिन्छु है अब जम्मै चाहिँ के बाट जोडेर छ ए बाट जोडेर छ नि हेर नि हो हैन यसो न यस त्यही भएर चाहिँ त्यो भयो अब त्यसपछि अब यसको भयो त्यसैगरी अब एएम को निकाल्ने एएम को पनि यसरी नै हाफ हुन्छ हो त्यसपछि अब के निकाल्ने एसी निकाल्ने अब एसी निकाल्नु भन्दा पनि अब के गर्ने एएल र एएम दुईटै जोड्दाखेरि तिम्रो के पाउँछ 3/2 टाइम्स अफ एसी खास एसी भनेको त यस्तो हो नि त हेर त आई विल जस्ट गिभ यु हिन्ट है एसी भनेको के रहेछ एसी इक्वल टु के हुन्छ त एडी प्यारेललोग्राम छ अपोजिट साइड इक्वल भइहाल्छ हो हैन के हुन्छ एडी प्लस व्हाट डीसी हुन्छ यस अर नो गेटिङ मी ल अब डीसी भन्नु र एबी भन्नु एउटै हो कि हैन डीसी भन्नु र एबी भन्नु एउटै हो कि हैन यस अर नो अब त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दिने एड गर्दाखेरि 3/2 आउँछ है अब यो भनेको हिन्ट मात्रै मैले दिए हो तिम्रो यु विल बी डुइङ है अब अर्को आयो क्वेशन नम्बर डी क्वेशन नम्बर डी मा के भनेको छ PQRS इज अ प्यारेललोग्राम नम्बर डी मा व्हाट इट इज आस्किङ हियर PQRS इज अ प्यारेललोग्राम भनेको छ हो अब PQRS इज अ प्यारेललोग्राम भनेको मतलब अब एउटा प्यारेललोग्राम दियो अनि M and N are 2 points on the diagonal M and N are ल अब चाहिँ के भनेको छ
अब यहाँ के भनेको छ m and n are the mid सरी कुनै पोइन्ट रहेछ यो हो m and n are the 2 points on diagonal SQ if SM equal to NQ SM equal to NQ prove that vector matter PMRN is a parallelogram अब PMRN प्रुभ गर्नु पर्यो भने हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो अपोजिट साइड्स चाहिँ इक्वल छ भनेर देखाउन सक्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ जस्ट आई विल मैले माउस पोइन्टर युज गरेँ यहाँ पनि है सो व्हाट इज गिवन हियर जस्ट आई विल गिभ यु हिन्ट फर दिस अल्सो अब यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो ठुलो प्यारालेलोग्राम रहेछ यस्तो ठुलो प्यारालेलोग्राम रहेछ हो यो ठुलो प्यारालेलोग्राम भित्र एउटा चाहिँ डायगोनल भन्ने रहेछ डायगोनल भनेको आई विल जस्ट गो विथ ब्लू कलर दिस इज द डायगोनल हो के न यो डायगोनल छ अब यहाँ चाहिँ के भनेको रहेछ भनेदेखि आई विल युज अनदर कलर पिंक अब यहाँ के भनेको छ भनेदेखि यो दुईटा यसरी चाहिँ जोडिरहेछ हो टु साइड्सहरु यसरी जोडिरहेछ त अब व्हाट इज गिवन हियर यो पार्ट भनेको यताको पार्ट आई विल युज ग्रीन कलर दिस पार्ट इज इक्वल टु दिस पार्ट यो इक्वल छ रे ठीक छ अनि व्हाट इज हियर PQRS इज अ प्यारालेलोग्राम अब यसको नाम के रहेछ PQRS PQRS इज अ प्यारालेलोग्राम यो चाहिँ प्यारालेलोग्राम छ रे ठीक छ अनि अब व्हाट इज गिवन हियर दिस पोइन्ट इज M यहाँको पोइन्टको नाम के हो त M अनि यहाँको पोइन्टको नाम के हो N दिस पोइन्ट इज N अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के हो त व्हाट यु हैव टु प्रुभ we have to prove PMRN is also a parallelogram PMRN is also parallelogram so PQRS also parallelogram हो PQRS given हो त्यो चाहिँ given हो त्यो है PQRS given मा लेख्दा हुन्छ given चाहिँ के हो त given मा के दिएको छ PQRS is a parallelogram PQRS is parallelogram प्यारालेलोग्राम गिवन छ यो हो हैन अब हामीले के गर्नु पर्यो PQRS युज गरेर हामीले चाहिँ यो प्रुभ गर्नु सक्नु पर्यो यो प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो भनेको मतलब अब हामीले के शो गर्नु पर्यो वी हैव टु शो दिस इज अल्सो अ प्यारालेलोग्राम दिस इज अल्सो प्यारालेलोग्राम भनेर देखाउन सक्नु पर्यो सो व्हाट विल डु हामीले के गर्छौं अपोजिट साइड लिन्छौं PM लिन्छौं भेरी गुड हामीले PM लिन्छौं ल मैले चाहिँ PM लिए है PM is equals to PM मैले एउटा साइड देखाउँछु अर्को तिमीहरुले आफै गर्ने है PM equal to what will get here PS plus SM very good PS plus SM ठीक छ PS plus SM अब PS plus SM भन्यो त्यसैगरी अब हेर त फेरि अर्को साइड तिमीले दिन पाउँछ अर्को साइड के हो व्हाट इज अनदर साइड NR हो के न NR हो अब NR तिमीले लियो भने व्हाट विल गेट फर NR को NQ plus QR NQ plus QR NQ plus so then both are equal हैन NQ अब SM र NQ त इक्वलै छ क्वेशनले दिइराछ PS र QR यो दुटा इक्वलै छ अनि फेरि SP र RQ will be equal SP र के हुन्छ RQ will be equal तर अब समस्या के भइदियो we are getting opposite direction हामी कतातिर गयो त अपोजिट डाइरेक्सन गयो नि त अब NR लियो भने अपोजिट डाइरेक्सन भयो कि भएन यसरी तलतिर झर्ने भयो नि त यसरी तलतिर आउने भयो कि भएन अनि हामी यो लिँदाखेरि PM लिँदाखेरि PM लिँदाखेरि पनि हामी तलतिर नै झर्या हो ठीक छ सेम डाइरेक्सन तलतिर नै झर्या हो हैन ल सेम डाइरेक्सन ल ठीक छ अनि मतलब बोथ विल गेट सेम yes sir if we are getting PM and NR as a equal it's mean that parallelogram okay na yes you can do all of you can do yes sir सक्छ yes sir है NR को पनि लिने NR को पनि के हुन्छ NQ प्लस मैले हिन्ट मात्रै दिए है QR अब what we can write in place of NQ you can write SM also किनभने क्वेशनले दिइराछ
यो दुईटा इक्वल छ भन्ने क्वेशनले दिएको छ हो हैन सो SM and NQ are equal भने यो हामीले युज गर्छौं अनि PS and QR are the opposite sides of given parallelogram को opposite side हो युज गर्न पाइहाल्यो getting me ठीक छ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so now I think it is about time also Sir, yeah then I will prove parallel PM is parallel to NR. PM is parallel They will be equal. They will यस्तो हो नि त नानु if you can prove a vector is if you can prove a vector equal to k times b vector त्यो भनेको त प्यारलल हो नि त हैन र if you will prove अब PM र NR त सेम आउँछ हो हैन you will get same or not Yes. सेम आउँछ हो अब सेम आउँछ भने अब हामीले अब के गर्यो PM is equal to NR भनेर हामीले निकाल्यो हो हैन भने अब हेर त व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म हियर यहाँ कांस्टेंट टर्म के रहेछ यहाँ 1 रहेछ नि त हो हैन 1 रहेछ कि छैन if a vector is equal to k times b vector भयो भने what is the meaning of this a vector is equal to parallel to B vector. यो त हामीले पढ्या हो हैन यही कन्सेप्ट युज गर्ने हो ठीक छ गेटिङ मी सर यो पछाडिको भेक्टर सेम भयो भने Parallel हुन्छ हैन र हजुर पछाडिको भेक्टर सेम भयो भने के मतलब के को पछाडि ए के को पछाडी त यस्तो छ नि त जस्तै अब ए भेक्टर भनेको यो यताको थियो अब बी भेक्टर भनेको यताको छ हो हैन अब सपोज ए भेक्टर हामीले के भनेर सपोज गरेको थियो पीएम अनि बी भेक्टर एनआर हो हैन अब के यहाँ के थियो त थिएन त्यो केही आएन भने 1 हुन्छ अटोमेटिकली भ्यालु त सेम हुन्छ नि त पीएम र एनआर को सेम भ्यालु आउँछ कि आउँदैन Constant also. या पीएम We इक्वल can 1 also we can take as constant term. And के छ के को ठाउँमा त जे पनि हुन सक्छ नि त के को ठाउँमा 0 बाहेक अरु जम्मै लेख्न पाउँछ 0 लेख्न त 0 भइदियो नल भेक्टर भइहाल्यो सकिहाल्यो हो हैन अब के को ठाउँमा 1/2 नि लेख्न पायो 2 नि लेख्न पायो 3 नि लेख्न पायो अब के आउँछ त्यसमा भर पर्छ अहिले चाहिँ हाम्रो के आइरहेछ 1 1 भयो भने इक्वल नि भयो प्यारलल नि भयो दुईटै भयो यस understood Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir, today we'll do this much only कि अरु दिमागमा घुस्दैन फेरि okay so about now time is also about to finish ल Thank अब you, sir. त्यसो भए we have read this theorem fifth theorem है and accordingly you solve the problem tomorrow थ्योरम नट लर्न के इरेफ theorem फर्ममा गर्ने नानु त्यो पढेर मात्रै हुँदैन all of you have to do in copy है किनभने if you will just see and just you say that hey it is in book only no need to do त्यस्तो गर्यो भने it will be hard at last पछि लास्टमा चाहिँ के बुझ्दैन गाह्रो हुन्छ अनि फेरि जाँचमा आउने भनेको फेरि थ्योरम हो थ्योरम धेरै आउँछ कुनै बेला थ्योरम विल कम हो थ्योरम है कुनै बेला मात्रै प्रब्लम राखेको हुन्छ नभए 4 मार्क्स 5 मार्क्समा थ्योरमै आउँछ जम्मै है त्यही भएर थ्योरम चाहिँ मैले त्यो अब मैले अहिले होमवर्क चेक गरेको छैन अब नेक्स्ट क्लास भनेको अब भोलि आई विल टेल एनीवन मैले कुनै 4 5 जनालाई 5 मैले अब त्यसको लागि 15 मिनेट छुट्याउँछु 5 जना कुनै 5 जनाले मैले होमवर्क यहाँ शो गर्न लाउँछु भोलि है अब अहिलेसम्म पढेको जम्मै कम्प्लिट गर्ने थियो क्लियर एनी थ्योरम एनीथिङ आई क्यान आस्क टु शो है जे अहिलेसम्म हामीले पढाएको छ त्यति चाहिँ कम्प्लिट गर्ने ल ठिकै छ अलरेडी टाइम नौ ल थ्यांक यू क्लास थ्यांक यू सर बाय बाय सर Thank you.